सोनाली की मौत तो मिस्ट्री ते बड़ा खुलासा। डेथ तो पहला फोगाट दी सीसीटीवी तस्वीर आईयां सामने। पीए के सहारे चलती हुई नजर आ रही है सोनाली फोगाट। मूसेवाला कतलकांड दे विच पुलिस ने मानसा कोर्ट दे विच दायर की चार्जशीट। सूत्रां दे हवाले तो बड़ी खबर, विदेश दे विच बैठे 4 गैंगस्टरां नूं भी कीता गया नामजद। थोड़ी देर दे विच खुलासा करेगी पंजाब पुलिस। गैंगस्टर दविंदर बंबीहा ग्रुप की मुड़ तो धमकी। सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पा के लिखा, बठिंडा जेल दे विच बंद सुखप्रीत बुड्ढा नूं किता जा रहा है परेशान। हुण धमकी नहीं, सिद्धा करांगे कम तमाम। बेअदबी और गोलीकांड नूं लैके सियासी घमसान। आम आदमी पार्टी ने अकाली दल ते किता बड़ा हमला। धालीवाल ने तत्काली सरकार नूं दस्सिया जिम्मेवार। पुछया, शांतमई धरने ते बैठे लोकां ते किस दे हुक्म दे नाल चलियां सन गोलियां। गुलाम नबी आजाद ने छड्डी कांग्रेस। 5 पेजां दे अस्तीफे दे विच राहुल गांधी ते किता तिखा हमला। कहा, गैर तजर्बेकार लोकां दे नाल घिरे ने राहुल गांधी। सीनियर आगुआं नूं किता गया साइडलाइन। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दी शुरुआत सिद्धू मूसेवाला तो। मूसेवाला कतलकांड दे विच पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। मानसा कोर्ट दे विच चार्जशीट दाखिल की गई है और थोड़ी देर दे विच पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले दे विच करेगी। काबिले गौर है कि इस चार्जशीट दे विच जो जानकारी मिल रही है कि विदेश दे विच बैठे गैंगस्टरां दा नाम भी शामिल किया गया है। करीब 40 के नेड़े इस दे विच गवाह ने जिन्हां दीयां गवाहियां शामिल कीतियां गईयां ने। काबिले गौर है कि 29 मई नूं सिद्धू मूसेवाला दा जवाहर के पिंड दे विच गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी ते उस पूरे मामले दे विच एसआईटी बनाई गई। जांच अगे वध रही है ते हुण पुलिस दे वल्लों चार्जशीट दाखिल की जानी है। 6 शूटर जिन्हां दे वल्लों पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया ते उस तो बाद मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़। लॉरेंस बिश्नोई ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त दे विच है क्योंकि पहला ही वो जेल दे विच सी। ते दूजे पासे गोल्डी बराड़ कनेडा दे विच बैठा ते यही कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ नूं भी पंजाब लिआंदा जावे। जो मूसेवाला दे माता पिता भी मंग करते हुए नजर आए सी एक दिन पहला जदों कैंडल मार्च उत्थे कढ़िया गया। तो मानसा कोर्ट दे विच चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सिद्धू मूसेवाला पंजाब दा चमकदा सितारा अपने गाणियां दे नाल जिसने खूब नाम कमाया पर गोलियां मार के उसका कतल कर दिता गया सी 29 मई दे दिन 29/5 नूं। तो 29 मई नूं कतल कर दिता गया सी और 26 अगस्त नूं इस पूरे मामले दे विच चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। यानी 3 महीनों तो पहला ही चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है। और इस चार्जशीट दे विच जो जानकारी है कि इस दे विच 4 विदेशों दे विच बैठे गैंगस्टरां दा नाम भी शामिल है। इस दे विच मुख्य साजिशकर्ता जो साडे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि मुख्य साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई नूं बनाया गया। गोल्डी बराड़ दा इस दे विच नाम शामिल है। इस दे विच 40 गवाहां दे बयान दर्ज किए गए हैं। इस दे विच जिहड़े गवाहां दे बयान दर्ज किए गए हैं उन्हां दे विच सिद्धू मूसेवाला दे वो दोवें दोस्त भी शामिल ने जो उस समय गड्डी दे विच सवार सी, थार दे विच सवार सी जदों गोलियां चलाईयां गईयां, जदों मूसेवाला दा घेर के उसका मर्डर कर दिता गया। रुख करदे हां मनोज राठी इस समय साडे नाल साडे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ रहे हैं। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी इस चार्जशीट नूं लैके? गौरव, इस चार्जशीट नूं लैके जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि करीब हुण थोड़ी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो शुरू होने वाली है एसएसपी दी मानसा दी। इसदी चार्जशीट च जिहड़ी चीज़ां लिखी गई है जिहदे विच 36 जिहड़े एक्यूज दे विच शामिल किए गए ने, जिहदे विच 4 जिहड़े हैगे गैंगस्टर ने जे बाहर जिहड़े बैठे ने, गोल्डी बराड़, लिपिन मेहरा, जिहड़ा अनमोल बिश्नोई ते होर सचिन थापन। इन्हां दी नूं भी नामजद किया है। लॉरेंस बिश्नोई दे नाल जग्गू भगवानपुरिया ते होर कई जिहड़े शार्प शूटर है इहदे विच नामजद किए गए ने। तो तुहानूं दस दईए कि हुण जिहड़ी विटनेस ने सिद्धू मूसेवाले के फादर तो इलावा जिहड़े भी चश्मदीद थे उस टाइम के सीगे या फिर पोस्टमार्टम जिहड़े रिपोर्टर जिहड़े डॉक्टर ने किया या उस तो इलावा इन्वेस्टिगेशन उत्थे ऑफिसर पहुंचा, सारे नूं विटनेस दिता गया। चार्जशीट एक पॉइंट जिहड़ा है एक पॉइंट कह सकते हैं कि सारे रखे गए ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੜੋਸੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਦੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਪੰਧੇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੋਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਤੀ, ਕਮਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 5 ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਰਾਮਦ ਹਥਿਆਰ, ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਤੂਸ, ਗੱਡੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਪਲ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਰਜ਼ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 40 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਮਨੀਲਾ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨਦੀਪ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और जो ये पटौदी रेवाड़ी एरिया के अंदर ठेका खातर लोग गई है, ठेका मारा का नहीं, अनगन किम्मे नहीं है, सब की मारा करना है, ठीक है। अनकी न कोई होगा तो न कोई और कि मैं ही डेरा और बोल दिखावा तामीन काम के कर सका के नहीं, बाकी सब ने बेरो जो मुसाले को हाल हो है वो हाल न को वो। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁਖਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ CIA ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਫਰਾਂਸ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਢਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਆਪਣੇ PA ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, PA ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, PA ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦਾ PA ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਬੈਠ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸਦਾ PA ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ PA ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ CCTV ਉਸੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ CCTV ਹੈ। ਕਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ CCTV ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। BJP ਆਗੂ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਨੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ BJP ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। परिवार अगर चाहता है CBI की इन्वेस्टिगेशन हो तो निसंदेह CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। BJP ਆਗੂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਡਰੱਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, 2 ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। देख के हमने इनकी फैमिली को बुलाया, जो इनके रियल चाचा हैं, वो साइड में रहते हैं दूसरे पास, उनको लेके आए सभी को। तो उन्होंने दरवाजा खोला तो ये जो सुखविंदर सिंह है ये हैंगिंग पे था, उतारा जी, और इनकी वाइफ है, 2 बच्चे वो बेड पे थे, वाइफ मंजी पे, बस ये देखा जी। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਲਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਵੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। आ जाएंगी, उसका पूरा मुनाजा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी सच्चाई आएगी आपके सामने आपको बताते हैं। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसकी जांच होगी, सीन ऑफ क्राइम टीम आने के पश्चात उनका पूरा मुनाजा किया जाएगा। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੁਸਾਈਡ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੈਰ, ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ गलत फैसला है, वो इसलिए है कि वो फैसला ये कहता है कि कोई बात अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिख देगी तो वो करेक्ट प्रैक्टिस नहीं होगी। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਬਾਲਾਜੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ पहुंच ਰਿਹਾ है। अल्टीमेटली चुनाव के पहले बांटो या चुनाव के बाद बांटो, बात एक ही है, इफेक्ट वही है, बर्डन टैक्स पेयर के पास वैसे ही आ रहा है। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।